саломи субҳгоҳии моро қабул кунед бинандагони азизи радио озодӣ ва ҳамаи онҳое ки бозам дар ин субҳи барвақт дар озодӣ видео канали радио озодӣ дар ютуб моро тамошо доранд. Шаҳлои гулхоҷа ҳастам азизон. дар рӯзи душанбе дар оғози як ҳафтаи нави кориву дарсӣ ҳамроҳи шумо ва боварӣ дорам ҳар ҷое ки ҳастед сиҳату саломатед ва ҳатман бо радио озодӣ буданро фаромӯш намекунед то ин ки дар ҷараёни таҳвилоти тозаи тоҷикистону ҷаҳон бошед. имрӯз 19 ноябр аст ва тавре мебинем ин мо ҳам як қадам ба фасли зимистон ҳам наздик мешавем. зимнан имрӯз Прага шоҳиди барфи нахустин шуд ва ҳаво низ инҷо хеле сард аст. ҳоло 1 дараҷа хунукиро нишон медиҳад, аммо пешгӯӣ мешавад ки 2 дараҷа гарм шавад. дар Москав пойтахти Русия низ ҳаво ба мисли Прага барфист ва ҳарорати ҳаво ҳамагӣ 1 дараҷа гарм будааст. ба иттилои обу ҳавошиносии Тоҷикистон имрӯз дар шаҳри Душанбе бошад ҳаво бебориш аст ва гармӣ аз 13 то 15 дараҷаро ташкил хоҳад дод. хуб ба умеди гармию ва рӯшноӣ дар хонадони ҳар яки шумо бинандагони азиз шурӯъ мекунем ба тақдими хабарҳое ки то ин лаҳза дар дасти ман ҳаст. субҳи имрӯз ҳамкорони мо аз афзоиши дидбонгоҳҳои иловагӣ дар роҳҳои вилояти Хатлон хабар доданд. тибқи мушоҳидаи онҳо ба фарқ аз рӯзҳои қаблӣ имрӯз дар бештари роҳҳои вилоят аз ҳисоби мақомоти интизомӣ ва нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ дидбонгоҳҳои иловагӣ гузошта шуданд. кормандони ҳифзи ҳуқуқ мошинҳоеро ки аз роҳ мегузаранд манъ намуда тафтиш мекунанд мушикофона. ба қавли ҳамкорони мо мақомоти интизомӣ гуфтанд ки постгоҳҳо бинобар содир шудани як дуздӣ бо маблағи калон гузошта шудааст то ин ки дуздони фироркардаро боздошт намоянд. хуб ба ҳар сурат мо кӯшиш мекунем дар ҷараёни рӯз дар ин бора таҳсилоти бештарро ба даст биёрем ва дар сархати хабарҳои рӯз ва ҳамин гуна дар барномаи хабарии радио озодӣ ки соати 1 бо вақти Прага пешниҳоди шумо мешавад мо ҳатман ба саҳми шумо хоҳем расонд. созмони гузоришгарони бидуни марз аз шеваи бархурди мақомоти Тоҷикистон ба ҳодисаҳое ки дар кишвар рух медиҳанд аз ҷумла дар маҳдуд кардани интернет ва вебсайтҳо ки он ба сокинон ҷавоб намедиҳанд хеле шигифтзада номиданд. ин ҳолат ба навиштаи гузоришгарони бидуни марз ҳуқуқи шаҳрвандони Тоҷикистонро барои дастрасӣ ба иттилоъ маҳдуд мекунад. дастрасӣ ба баъзе расонаҳои интернетиву мустақил ва шабакаҳои иҷтимоиву паёмрасонаҳо ва барномаҳои интернетии дигар аз қабили филтршиканҳо аз 6 ноябр боз дар Тоҷикистон маҳдуд шудааст. дар ин миён вебсайти хабаргузории Азия плюс, фейсбук, ютуб, шабакаҳои иҷтимоии русии вконтакте ва одноклассники, паёмрасонҳои телефонии вотсап ва телеграм ном бурда мешаванд ки дастнорасанд ва бисёре аз корбарон гузориш доданд ки барномаҳои маъруфи садшикан ё худ VPN низ дастнорас шудаанд. Йоҳан Бир, раҳбари бахши аврупоии шарқӣ ва осиёи марказӣ дар созмони гузоришгарони бидуни марз гуфт маздудшавии фарогири интернет ғайри қобили қабул аст. ӯ мегӯяд мақомоти Тоҷикистон бояд дарк кунанд ки посух додани онҳо ба ҳама гуна мушкил боиси цензура ва маздудкуниҳо боиси эҷоди овозаҳо мешавад. ва бояд гуфт ки ҷомеаи байналмилалӣ хуб мегӯяд ки бояд Тоҷикистон ба ин корҳояш хотима бахшад. аз ҷумла Нуриддин Қаршибоев, раиси анҷумани миллии расонаҳои мустақили Тоҷикистон ва яке аз ҳамкорони созмони гузоришгарони бидуни марз дар шаҳри чунин ҳолат аз истилоҳи феодализми маъмурӣ истифода кардааст ва ӯ гуфтааст ки борҳо таъкид кардем ки маҳдудкунии пойгоҳҳои интернетӣ ва манбаъҳои алтернативии хабарӣ ҳаққи конститутсионии шаҳрвандонро нақз мекунад. хуб бояд гуфт ки ҳукумати Тоҷикистон чун ҳамеша ба ҳангоми масдуд кардани хабаргузориҳо ва ё ки шабакаҳои иҷтимоӣ мегӯянд ки ин мушкили фанӣ аст ва он ба зудӣ рабт мешавад ва бояд гуфт ки дастрасӣ ба интернет шурӯъ аз соли 2008 тадриҷан ба монополияи давлатӣ табдил шуд ва ин ба он маъност ки мақомот метавонанд бидуни пурсидани назари провайдерҳо ё ширкатҳои фароҳамкунандагони
اینترنت در این مورد تصمیم بگیرند. خب این تجربه همچنین تابستان امسال به هنگام حمله به سیاحان خارجی در راه دنغره نیز به مشاهده رسید و در این حالت ساکنان توانستند که به شبکه‌های اجتماعی و بعضی از خبرگزاری‌ها دسترسی پیدا کنند. ضمناً خب طور شما هم شاهد هستید به هنگام وقوع یگان حادثه در تاجیکستان در حال دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی و بعضی از خبرگزاری‌ها مسدود می‌شوند و باید گفت که بار آخر مثلا وقتی که 6 نوامبر در ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی دقیق‌ترش در شهر خاروق هم مردم به نشان اعتراض به نزد حکومتی بینای حکومتی شهر خاروق جمع آمده بودند. بعد این هم تا به امروز دسترسی ساکنان این ولایت به گفته خود مردم به شبکه‌های اجتماعی مسدود کرده شده است و از جمله آنها نمیتوانند که با تلفن‌های موبیلی نیز خوب حرف زنند چون که به گفته آنها علاقه موبیلی نیز خوب نیست. خب در سالهای اخیر باید بگم که مسدود شدن اینترنت بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است و از جمله گفته می شود که تاجیکستان سال 2018 هم در شاخص مطبوعاتی آزاد از لحاظ آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در مقام 149 قرار دارد. مجلس نمایندگان تاجیکستان بعد از یک سال سازشنامه با ترکمنستان را تصویب کرد که ظاهراً سبب مشکلات در انتقال مال و کالای تاجیکستان مشکلات را پیش آورده است. سازشنامه دو جانبه درباره معیارهای ستانیدن مالیات غیر مستقیم هنگام صادرات و واردات و اجرا و مثلا عهده‌داری ها از دو طرف که مثلا به دو کشور دخل دارد در مجلس نمایندگان از سوی وکیلان بررسی شده است و این رو شکرجان ظهورف 10 نوامبر به امضا رسانده است. خب وزارت مالیه که طرح سند را برای تصویب پیشنهاد کرد میگوید هدف از اجرای سازشنامه برطرف کردن اندازبندی دو کرته از فعالیت صاحبکاران دو کشور است که در نوبت خود به افزایش سودا میان تاجیکستان و ترکمنستان مساعدت میکند. بنا به امور رسمی گردش سودای خارجی میان دو طرف یعنی تاجیکستان و ترکمنستان در حجم 1,500,000 دلار شده است و در این مدت دو طرف توانستند که در حجم تقریبا 49 میلیون دلار مال و کالا وارد کنند. ولی در 8 ماه گذشته حجم تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ترکمنستان همگی کمتر شده است، همگی 37 میلیون دلار را تشکیل کرده است. خب سازشنامه با ترکمنستان 2 ماه بعد از آن تصویب شد که اشخابات از ماه اوگوست به ماشین‌های باربر تاجیکستان عبور از مرزش را نداد و طور شما هم میدونید ما در این باره بارها گزارش داده بودیم که صدها رانندگان شکایت کردند که آنها در نزد مرز ترکمنستان و ایران در ماندند و بعد از این بعضی آنها مجبور شدند که ماشین‌های خود را در نزد مرز گذاشته و خودشان با توسط هواپیما به تاجیکستان خوب برگردند. خب بالاخره این سازشنامه به امضا رسیده است از طرف شکرجان ظهورف و فکر میکنیم که در این راه دیگر یگان مشکلی پیش خواهد نآمد. ولی یکی از سبب‌های راه ندادن را بازم آزردگی رهبریت ترکمنستان که طور هم گفتم از همین تصویب به تأخیر همین سازشنامه گفته می شد که خب اکنون هم این سازشنامه را بالاخره حکومت تاجیکستان تصویب کردند. و حالا رو میارم به خبرهایی که جهانی هستند و در دست من هست. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش میدهد که در قطر مذاکرات 3 روزه هیئت بلندپایه طالبان افغان با فرستاده امریکا زلمه خلیلزاد دایر شده است. گزارش روز 18 نوامبر نشر شد. به قول اسوسییتد
اساتید پرس سابق ولی ولایت هرات افغانستان در دوره حکمرانی طالبان خیرالله خیرخواه و سابق فرمانده نظامی طالبان محمد فضل با زلمه خلیلزاد دیدار و گفتگو داشتند. خیرخواه فضل و سه فرمانده دیگر طالبان در سال 2014 از زندان نظامی گوانتانامو رها گردیده با سرباز آمریکایی اسیر افتاده آو برگدال مبادله شدند. در قطر دفتر طالبان جایگیر است و حالا این 5 فرمانده در این کشور بوده. به قول شورای اسوسییتد پرس امکان دارند که طالبان سلاح به دست را به صلح با حکومت افغانستان مایل کنند. دپارتمنت دولتی آمریکا از شرح خبری اسوسییتد پرس خودداری کرده است. خلیلزاد چند روز به این طرف از کشورهای منطقه زیارت میکند. به نوشته خبرگزاری ایرنای ایران در جنوب غربی این کشور 4 کارگر برای اعتراض از معاشهای نگرفتهشان بازداشت شدند. چند روز این جانب کارگران مؤسسه استحصال شکر به نام هفته پیش در ولایت خوزستان ایران اعتراض دارند. در مؤسسه هفته پیش تخمینا 4000 نفر کار میکنند. به نوشته ایرنا ساکنان محلی نیز به نشان همدلی با کارگران به اعتراض همراه شدند. به گفته همین منبع روز یکشنبه 2 کارگر اعتراضگر نماینده اعتراضگران و یک خبرنگار زن بازداشت شدند. تفصیلات بیشتر تا حال دسترس نشده است. ولی ولایت خوزستان غلام را ایزو شریعتی با خبرنگاران گفته است که کارگران حق دارند و ما برای حل مشکل آنها تلاش داریم. ماهای اخیر تأخیر در پرداخت معاش باعث اعتراضها در ساحه‌های مختلف اقتصاد ایران و جمله تولید پولاد، معارف، کوهکنی و نقلیات را در بر گرفتند. خب یک خبر دیگر هم داریم درباره ویکتور یانوکوویچ. با نوشته خبرگزاری ها ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین هنگام بازی تنیس از زانو و کمرش مجروح شده است و تا حدی که او حتی راه گشتن نمیتواند. الکساندر خراشینسکی یکی از وکیلان دفاعی ویکتور یانوکوویچ روز 18 نوامبر با خبرگزاری ها گفت که او را یعنی یانوکوویچ را به بیمارخانه انتقال دادند و احتمالاً او در مرافعه دادگاهیش سخن نهایی را گفتن نتواند. باید بگم که مرافعه دادگاهی ویکتور یانوکوویچ که به خیانت به وطن متهم می شود روز 19 نوامبر و در غیبش در شهر کیف صورت می گیرد. یانوکوویچ که در روسیه زندگی می کند از طریق ویدیو در دادگاه سخن می گوید. دوستان اوکراین می خواهند ویکتور یانوکوویچ برای زیر خطر ماندن استقلال و تمامیت ارضی کشور به زندان 1 عمری محکوم شود. الکساندر خراشینسکی گفت که او با ویکتور یانوکوویچ درباره این مرافعه رد و بدل کوتاهی داشته است و او گفته است که بنابر زخم برداریش نمیتواند در این محاکمه شرکت کند. خوب بینندگان عزیز و یک خبری که همین حالا به دست ما رسیده است. کارمندان وزارت کارهای داخلی در شهر بوستان زنی 28 ساله را دستگیر کردند که او به دزدی لباسهای زنانه با ارزششان 3000 سومانی بوده است متهم می شود و یکی از ساکنان این محله یعنی از نویه باباجان غفورов به وزارت کارهای داخلی به مقامات پلیس شکایت کرده است و گفته است که کدام نفران 11 نوامبر از داخل کانتینرهای بارهای وی که در داخل بازار سامان بوده است ملکش را یعنی که لباسهای زنانه را به یغما بردند که ارزش عمومیشان 3000 سومانی را تشکیل میدهد و دزدان از جای حادثه غیب زدند. در پی این کارمندان مقامات انتظامی طوری هم گفتم یک ساکن 28 ساله نویه جبار رسولوف را بازداشت کردند و در این زمینه کارهای تفتیشاتی جریان دارد و باید بگویم که بنا به خبرهایی که روی دست هست دزدی زنان در این اواخر در تاجیکستان خیلی زیاد شده است و ما این موضوع هم تلاش میکنیم در جریان روز تفصیلات بیشترش رو برای شما پیشنهاد کنیم. و همین گونه از ولایت سوخت به ما خبر رسید که یک وکیل قرغیز که طول تقریبا 2 هفته در یکی از بیمارخانه های ولایت سوخت با جراحتی که
از تیر برداشته بود و در اونجا طبابت میگرفت وفات کرده است و طول این 2 هفته این وکیل به هوش نآمده در همین حالت در شعبه احیاگری قرار داشت و روز شنبه او وفات کرده و الکی به خاک سپرده شده است. و طور خویشاوندان این وکیل مجروح شده گفتند او وقتی که بیگاه از کجای برمیگشته است در نزد خانه‌اش افراد نامعلوم از پشتش به او تیر کشیدند و او جراحت وزنی جسمانی برداشته است. همزمان گفته می شود که این وکیل هلاک شده کارهای صاحبکاری نیز داشته است و هنوز معلوم نیست که این حمله بنابر فعالیت صاحبکاری او و یا اینکه به کاری وکیلی وی داخل دارد. خوب بینندگان عزیز، همچنین در این قسمتی صحبت چون همیشه رو میاریم به قرب اسعار ملی و طوری که در سامانه بانک ملی آماده است طبق قرب معین کرده بانک ملی برای اسعار خارجی در بانک های تجاری کشور $1 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو 10 سومانی و 60 درم و 1000 روبل روسی باشد با 142 سومانی و 40 درم خریده و فروخته می شود. و یک خبر دیگر هم هست که امروز شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر بروسل جلسه دایر می کند که در آن 2 مسئله بررسی می شود. یکی وضعیت در اوکراین، بحر ازوف و همچنین روابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی. در جلسه که زیر رهبری مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردریکا موگرینی می گذرد، مسئله های مورد بحث جلسه وزیران خارجی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی مطرح می گردد. مسئولان اتحادیه اروپا میگن که فعلا این سازمان استراتژی نو رو در آسیای مرکزی بررسی میکند و همکاران ما هم ضمن در این نشست حضور دارند و هر خبری نو و تازه وابسته به تاجیکستان اگر از این نشست صدا داد ما حتما این را به شما خواهیم گفت و کوشش میکنیم که این نشست مهم رو ما هم جانبه پوشش بدیم. خب بینندگان عزیز، سپاسی به حد که در این چند دقیقه ما را همراهی کردید و من بعد از 3 ساعت دیگر باز همه شما را در تقدیم سرخطهای تاجیکستان و جهان منتظر می شوم.